मोदी साहब समझते है हिंद की हुकूमत ताकतवर है, पर जे इस हिंद हुकूमत नूं भी सट लग जे तो ये अफरे हुए बंदे हंकारियां जिन्हां ने नवीं पॉलिसी बनाई है कि जिहड़े सिख की गल करते हैं बेशक बाहर के मुल्कों के विच वसदे होण, बेशक इत्थे वसदे होण, उन्हां नूं गोली मराउणी है। ये जिहड़ी हंकारी हुई हुकूमत है इस नूं भी जिन्ना चिर थोड़ी जी ठोकर नहीं लगती उन्ना चिर घट गिनतियां दा इस हिंदुस्तान दे विच जिउणा ये बीजेपी RSS ने हराम दा कर दिता हैगा। सरहंद दे सूबे वजीद खान ने साडे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ते जोरावर सिंह नूं जिउंदिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। बाकी दे ਜਿਹੜੇ मुगल हुकूमत ने जुल्म किए ਉਹਦਾ बदला लिया। मुगल हुकूमत एडी तकड़ी सी जिवें अज मोदी साहब समझते है हिंद की हुकूमत ताकतवर है, पर जे इस हिंद हुकूमत नूं भी सट लग जे तो ये अफरे हुए बंदे हंकारियां जिन्हां ने नवीं पॉलिसी बनाई है कि जिहड़े सिख की गल करते हैं बेशक बाहर के मुल्कों के विच वसदे होण, बेशक इत्थे वसदे होण, उन्हां नूं गोली मराउणी है। तुहानूं इत्थे बलारा साहब ने दस्सिया किवें दीप सिंह सिद्धू नूं एक्सीडेंट दिखा के उस नूं शहीद कर दिता, भाई मूसेवाल नूं शहीद कर दिता, कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं शहीद करता, कैनेडा दे विच भी अपने मलक नूं शहीद करता, सुखदूल सिंह नूं शहीद करता, बरतानिया UK दे विच अपने अवतार सिंह खंडे नूं शहीद करता, पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवड़ नूं ते लखबीर सिंह रोडे नूं शहीद करता, ते दीप सिंह ते मूसेवाल बारे तुहानूं मैं दस चुके हैं। ये जिहड़ी हंकारी हुई हुकूमत है इस नूं भी जिन्ना चिर थोड़ी जी ठोकर नहीं लगती उन्ना चिर घट गिनतियां दा इस हिंदुस्तान दे विच जिउणा ये बीजेपी RSS ने हराम दा कर दिता हैगा। इस करके इन्हां दे खिलाफ खड़े होना, जमहूरीयत पसंद तरीके दे विच वोटां पा के इन्हां नूं हराउणा ते इन्हां नूं कटारे दे विच खड़े करना कि जिहड़े तुसीं जुल्म जिहड़े मैं हुणे दस्से है ये तुसीं कीते है तां जाके साडी घट गिनती बेशक मुसलमान होए, आदिवासी होए, ईसाई होवे, रंगरेटा सिख होवे, सो मेरा कहने का भाव है कि ऐतकी असी श्रोमणी अकाली दल अंबरसर जिहड़ा हुण तुहाडे जोर दे नाल तकड़ा हो गया, पंजाब दीयां 13 सीटां हैगियां पार्लीमेंट दीयां, 13 सीटां दे उत्ते असी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिते है। रोज़ आपां गल्लां करदे हैं कि चंडीगढ़ साडा है, पर ये बादल दलिया ने कदे भी अपना कैंडीडेट चंडीगढ़ नहीं सी खड़ा किया। ऐतकी वारी आपां ने भी चंडीगढ़ का कैंडीडेट खड़ा कर दिता है। फिर आपां कहंदे सीगे जिहड़े इलाके साडे पंजाबी बोलदे हरियाणे दे विच रह गए है उत्थे भी बादल दलिया ने कदे नहीं सी मूँह कीता, वो समझौता कर लेंदे सी बीजेपी दे नाल। ऐतकी असी करनाल दे विच
ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਟੂਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫਰ ਤੋਲਦੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਦੁਆਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਧਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ।